گا کہ اگر کوئی جائزہ لینا چاہتا ہے تو لے لے جائزہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کا. اگر آپ پورے حلقے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو کام زیادہ نظر آئے گا, تختیاں کم نظر آئے گی. ہمارا یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ صرف تختی رکھ دیے, فاؤنڈیشن رکھ دیے, چلے گئے, ہو گیا. نہیں, میں ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ پہلے کام شروع کرو, آغاز کرو, مکمل کرو. شادی مبارک ہو, کلیانہ لچمی ہو, اس میں بھی ہم سرفہرست ہیں. تو بہرحال ہم کام کر رہے ہیں. چندرائن گٹے میں کام کیا جا رہا ہے اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ بنیادی سطح سے ہم کام کرتے ہیں اور اپنی کام کی پہچان آپ کے سامنے چھوڑ کر ہم دعوت فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے اوپر تنقید یا الزام تراشی کرتے ہیں. یہ اذن من الشمس ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے حیہ سے لے کر آج تک صرف زبانی وعدے یا ہتھیلی میں جنت دکھانا, الیکشن کے درمیان میں عوام کے سامنے آ کر وعدے کرنا اور بعد الیکشن غائب ہو جانا, یہ مجلس کا عمل نہیں ہے. مجلس سال کے 12 مہینے عوام کے درمیان میں رہتی ہے, ان کے دکھ میں, ان کے درد میں, ان کے خوشی میں, ان کی مسرت میں, ہر موقع پر ان کے درمیان میں رہنے کی ایک کوشش کرتی ہے. اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنی ایک منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہوئی ہے, تو اپنے کام کے ذریعے, اپنے خدمات کے ذریعے. اور مجلس اتحاد المسلمین کا کام آپ سب کے سامنے ہے. اور آج اس بلدی حل کی ڈویژن میں قریب 170 کروڑ کے کام کے آغاز, افتتاح یا جو مکمل ہوئے ہیں ان کی بارے میں بھی اشتہار میں ذکر و تذکرہ کیا گیا. لیکن بے شمار کام ایسے ہیں جو کہ نہ ہم نے اس کا افتتاح کیا, نہ کوئی سنگ بنیاد رکھا, کام ہم نے کروا دیا. اور یہ 170 میں بھی آدھے سے بڑھ کے کام تو مکمل ہو چکے ہیں. کام ہو چکا ہے, نیا کام کا بھی آغاز ہے. ابھی اس میں روڈ وائڈنگز کا ذکر نہیں ہے, ابھی اس میں 500 کروڑ کے سیوریج کے پیکیج کا ذکر نہیں ہے. اگر ان سب کاموں کو ہم لاتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام, بہت زیادہ اس کی لاگت ہوگی. ہم زندگی کی ہر شعبے حیات میں کام کرتے ہیں, اور اگر 2 بیڈ روم, JNNURM, ویمبے ہاؤسنگ یا دوسرے بے گھر لوگوں کو گھر دینے کا بھی اگر جو کام حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شہر کے حلقے میں ایسا غیر معمولی کام ہوا ہے. کہ سووں نہیں ہزاروں ہم نے مکان تعمیر کروا کے لوگوں کے حوالے کیا. اور اب جو میرے خیال میں شاید 2000 میں یا 2004 میں ویمبے میں اور JNNURM میں جو گھر بنائے تھے, جیسے غوث نگر میں ہے, اور پھر دوسرے علاقے ایک سروس مین کالونی میں اور دوسرے علاقوں میں ہیں, کافی دنوں کے بعد ان کی حالت خستہ ہوئی ہے, مینٹیننس کی ضرورت ہے. تو جو 10-20 برس پہلے جو گھر بن چکے ہیں ان کے مرمت اور ان کے مینٹیننس کے لیے بھی 17 کروڑ روپے کی منظوری ہوئی ہے. 17 کروڑ, جو کہ شاید آج کی اس فہرست میں وہ کام نہیں ہے. تو یہ بھی کام, پھر نئے گھر جو پورے بنے ہیں, ابھی الاٹمنٹ کی لسٹ بھی آئی ہے, وہ بھی الاٹمنٹ ہوگا. ہزاروں گھر بن رہے ہیں, اسٹیڈیم بھی مکمل ہو رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ اگر تھوڑا اور اندر چلے جائیں گے تو غوث نگر کے پاس میں وہاں پر 100 بستر کا ایک دواخانہ بھی تعمیر ہو رہا ہے, اس کا بھی سنگ بنیاد رکھنا ہے. اسکول کی بلڈنگ بھی تعمیر ہو رہی ہے, جونیئر کالج بھی ہو رہا ہے, پرائمری ہیلتھ سینٹر آلریڈی وہاں پہ کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے کل کو مد نظر رکھتے ہوئے, عوام کے ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے
کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے کرسٹل ٹاؤن میں انڈیپینڈنٹ گھر کم ہیں لیکن ٹاور زیادہ ہیں. تو پہلے ایسا تھا کہ 400 گز 500 گز پہ ایک گھر رہتا تھا, 200 گز پہ, لیکن اب فلیٹس بن رہے ہیں تو پانی کی ضرورت زیادہ ہوگی, بجلی کی ضرورت زیادہ ہوگی, سیوریج زیادہ جائے گا. تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 500 کروڑ کا اگر ہم سیوریج کا ہم نے کام منظور کیا تو بارش کے پانی کے نکاسی کے لیے بھی 33 کروڑ ہم نے منظور کیے ہیں اس نالے کے کام کے لیے. اور آپ کے اس کرسٹل ٹاؤن میں بھی نالے کا کام ہوا ہے, اب عمدہ ساگر سے بھی ہو رہا ہے, پلے چیرو سے بھی ہو رہا ہے. پورا ایک منصوبہ بند انداز میں پانی کی مطالبہ زیادہ ہوگا تو پھر پانی کیسا دیا جائے گا, تو اس کے لیے بھی پانی کی ٹانکی ایک اور منظور کروائی. پانی کی ٹانکی جو بلہ گڑا میں غوث نگر کے پاس ہے, وہاں پہ دواخانہ 100 بستر کا, اور اس کے بازو 133 بائی اس کا کچھ کیوی کا ایک الیکٹریکل سب سٹیشن بھی آ رہا کہ اگر سب سٹیشن آئے گا تو پاور سپلائی ڈیمانڈ جو ہے اس کو, وہ ڈیمانڈ کو وہ سب سٹیشن کے ذریعے ہم عوام تک پہنچا سکیں گے, گھروں گھر بجلی پہنچا سکیں گے. یہ کام ہو رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ چندرائن گٹے حلقے میں ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی منظوری بھی آئے گی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تار جو اوپر سے جا رہے ہیں انڈر گراؤنڈ کیبلنگ 1000 کروڑ کی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بھی منظور ہونے والی ہے. کہ ہماری کوشش ہے کہ انڈر گراؤنڈ کیبلنگ ہو, لیکن منظوری ہو گئی, وہ کام کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں نے اس کام کو تھوڑا سلو کروایا اس لیے کہ میں نے کہا کہ پہلے آپ دوسرے ایریاز میں انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کریے, اور کرنے کے بعد میں اس سے کیا مسائل آتے ہیں, کیا تکالیف آتے ہیں. ارے اگر ایک تار اوپر کا جل گیا, نکالے نیا ڈال دے سکتے ہیں, انڈر گراؤنڈ کریں گے, کہاں سے کیبل میں شارٹ ہوا, کہاں سے کیبل اڑ گیا پتہ نہیں, پوری روڈ کھودنی پڑے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں تجربہ نہ کریں, کہیں اور تجربہ کر لیں اور اس کے بعد میں پھر یہ کام کریں. یہ ہماری سوچ, ہماری فکر ہے. ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں برقی ہو, آب رسانی ہو, صحت ہو, تعلیم ہو, زندگی کے ہر شعبے میں ایک منصوبہ بند انداز سے ہم کام کر رہے ہیں. اور کام صرف دکھاوے کا نہیں بلکہ کام پہلے ہوتا ہے, تختی بعد میں لگتی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی جائزہ لینا چاہتا ہے تو لے لے جائزہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کا. اگر آپ پورے حلقے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو کام زیادہ نظر آئے گا, تختیاں کم نظر آئے گی. ہمارا یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ صرف تختی رکھ دیے, فاؤنڈیشن رکھ دیے, چلے گئے, ہو گیا, نہیں. میں ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ پہلے کام شروع کرو, آغاز کرو, مکمل کرو. شادی مبارک ہو, کلیانہ لچمی ہو, اس میں بھی ہم سرفہرست ہیں. تو بہرحال ہم کام کر رہے ہیں, اور آپ تمام کی جدوجہد, جستجو, محنت, آپ تمام کے مشورے, آپ تمام کی رائے کو لے کر ہم کام کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں. اور پھر ہم ایسا پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی ایک ایسا جال بچھانے کی ہمارا منصوبہ ہے. اگر آج پرانے شہر میں فرسٹ فیز یہ جو میٹرو ٹرین کا جو میٹرو ٹرین آ رہی ہے, تو میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہی میٹرو حیدرآباد شہر میں آئی. وہ میں ہی تھا جو میٹرو کے بارے میں ذکر کیا تھا. راجشیکھر ریڈی صاحب جب چیف منسٹر تھے, کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ میٹرو کیا ہے. اور پھر ہم نے میٹرو کا ذکر کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجشیکھر ریڈی نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اکبر صاحب چلیے ہم جائیں گے. وہ کوئی ایک IAS تھے میٹرو کے دلی کے, وہاں ہم گئے, میٹرو کو دیکھے کہ کس طریقے سے فنکشننگ کر رہا ہے, اور میٹرو آئی. میٹرو جب آئی, آنے کے بعد
मैटास नामी एक कंपनी को दिया गया था। मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैं ही था खड़े रह के मुखालिफत की और कहा कि मैटास सत्यम का है और ये डूबने वाली है और मेट्रो का काम नहीं होगा, इनको बर्खास्त करो। हमारी बात नहीं सुने, लेकिन उसके बाद में ये सत्यम डूबा, मैटास भी डूबी। फिर एलएनटी में आया, एलएनटी में भी आया तो हमने अपनी बात को रखी और आज एलएनटी भी जा रही है, गवर्नमेंट खुद ले रही है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि हम मौसर तरीके से अवाम के मसाइल को न सिर्फ समझते हैं बल्कि मंसूबा बंद अंदाज में उसको अंजाम भी देते हैं, काम भी करते हैं। इंशाअल्लाह अब मेट्रो ट्रेन फलकनुमा तक आएगी और फिर एलबी नगर से और वहां से होती हुई यहाँ सामने ये रोड से आगे बढ़ती हुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी मेट्रो ट्रेन जाएगी। फिर हमारी कोशिश है कि एक रूट हम मेट्रो को लें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बल्लागुड़े से हम बल्लागुड़े से अंदर लेंगे और बल्लागुड़े में जहां पे मेरा स्कूल है उसके सामने से हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस्माइल नगर, जलपल्ली और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारी कोशिश है, हम कर रहे हैं, रोड वाइडनिंग्स का काम हो, प्लेग्राउंड्स का काम हो, एजुकेशनल कैंपस का काम हो, फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है वहां पर भी काम, बहरहाल काम हो रहा है, काम होते रहेंगे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारी मौजूदगी ऐवानों में मौसर नुमाइंदगी का नतीजा के काम हो रहे हैं, लेकिन आज हमारी नुमाइंदगी को, हमारे वजूद को खत्म करने की SIR के जरिए एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। हमको इस साजिश को नाकाम बनाना है और हर एक हिंदुस्तानी शहरी का नाम हमको वोटर लिस्ट में शामिल कराना है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि एक भी नाम छूटने ना पाए, एक भी नाम। अगर SIR में हम काम नहीं करेंगे तो फिर याद रख लो हमारी नुमाइंदगी, हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी। इस बात को समझिए, जमहूरियत में ताकत का मुजाहरा किससे होता है? अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए होता है। जमहूरियत में जरूरी है कि नुमाइंदे ऐवानों में जाएं और आज ये कोशिश है कि हमको हक राय दही से महरूम कर दें ताकि हमारे नुमाइंदों की तादाद ऐवानों में कम हो जाए, ताकि हमारी आवाज कोई उठाने वाला ना रहे, हमारी नाइंसाफी पर कोई पुकारने वाला ना रहे, हमारी हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई ना रहे। इसलिए SIR की अहमियत को समझिए, खुदारा SIR की अहमियत को समझिए। ये काम का आगाज होगा, घरों घर आएंगे, आपको देंगे फॉर्म फिल करिए, नाम नहीं रहता है तो फॉर्म 6 सबमिट करिए, नाम नहीं है तो फॉर्म 6 सबमिट करिए, करेक्शंस है तो उसका भी फॉर्म है, फॉर्म 8 होता है। अगर करेक्शंस है तो फॉर्म 8 डालिए, नाम नहीं है तो फॉर्म 6 डालिए। हमारे नुमाइंदे रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। आपके इस क्रिस्टल टाउन के जिम्मेदारों से भी मैं कहूंगा कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो लोग भी अपने इस कॉलोनी में एक दफ्तर में बैठकर वोटर लिस्ट को रख लीजिए। हम ऐप देंगे, उसकी मैपिंग करिए और मैपिंग के बाद लोगों की रहनुमाई करिए। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। लोग समझते हैं कि सियासी जमातों का नुकसान, नुमाइंदों का नुकसान, MP साहब का नुकसान, MLA साहब का नुकसान नहीं मेरे भाई, आवाम का नुकसान है। समझो मेरी बात को। आज बिहार हो या बंगाल हो, SIR में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इनको कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। न सिर्फ ये कह रहे हैं बल्कि राशन कार्ड से महरूम, राशन से महरूम, बैंक अकाउंट से महरूम, पेंशन से महरूम, 2 बेडरूम से महरूम, फिर आपके महलों में बुनियादी सहूलतों से आप महरूम हो जाएंगे। यहां तक अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो आप बैंक अकाउंट्स भी नहीं खोल सकेंगे। समझिए इस बात। पासपोर्ट नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पेंशन नहीं, स्कूलों में एडमिशन वो भी नहीं होगा। इस चीज को याद रख लो।
स्कूल में एडमिशन तो वो लोग बोलेंगे कि वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है, बाप का नाम कहाँ है, माँ का नाम कहाँ है। हर एक चीज के लिए ये एसआईआर जरूरी है। इसकी अहमियत को समझिए, लापरवाही मत बरतिए। हम आपकी रहनुमाई के लिए हैं। एसआईआर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम करना, जोश, जज्बा, नारे सब लगाइए जरूर, लेकिन बुनियाद जमीन से जुड़े हुए रहिए। और जमीन से जुड़े रहना है तो अपनी वोटर लिस्ट को मजबूत करना है। एक एक हकीकी शहरी जो हिंदुस्तान का है उसको अपने हक राय दही से महरूम होने नहीं देना। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको करना। सिर्फ हमारे पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाने से नहीं होगा मेरे भाई। आप मेरे पीछे ना आए, आप मेरे नारे ना लगाएं, आप मेरी जय जयकार ना करें, मुझे कोई गिला, कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं होगा। आप आवाम के पीछे रहिए, मैं आपसे खुश होऊंगा और आपका शुक्रगुजार रहूंगा उनका काम। अहमियत काम की है, अहमियत एसआईआर की है, अहमियत एक एक नाम की शमूलियत की है। घबराने डरने की जरूरत नहीं है। न सिर्फ ये बल्कि हम हमारे हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में हर बल्दी डिवीजन में हमारा इरादा है कि हम 10-10 वकलाओं का एक दफ्तर भी कायम करेंगे, 10-10 वकीलों को बिठाएंगे। जिसका नाम नहीं आया उसके नाम की कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। ये भी हमारा इरादा, हम इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस काम की अहमियत को समझिए, ये काम बहुत जरूरी है। ये सब होते रहे हैं, होते रहेंगे। रोड बनी है, बनती रहेगी, उजाले हैं, लाइट है, ड्रेनेज है, ये काम होते रहे, होते रहेंगे। लेकिन इन सबसे अहम अगर कुछ है तो एसआईआर में अपने नाम को शामिल करवाना, एक एक फर्द का नाम शामिल करवाना, ये जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एसआईआर की अहमियत को समझेंगे और इस काम पर तवज्जो देंगे। वोटर लिस्ट 2002 की भी रखिए, 2025 या 26 की भी रखिए, नया जो ड्राफ्ट आएगा ये भी देखिए। और इसके बाद में जो घर घर पहुंचेंगे तो हर गली में हमको हर घर पर दस्तक देना। नाम नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 के जरिए डाल सकते हैं। पहले फर्ज करिए, पहले रियासत नगर में थे मिसाल, अब क्रिस्टल टाउन में, तो वहां है तो उसको भी चेंज, उसका भी फॉर्म है। करेक्शंस करना है, उसका भी फॉर्म है। हर एक चीज का है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, कई चीजें हैं जिसके जरिए हम अपनी शहरियत को साबित कर सकते हैं। वालिदैन का, दादा दादी का, नाना नानी का, माँ का, बाप का, ये पूरा हम अगर देंगे तो हमारा नाम जरूर शामिल होगा। अगर वो सब देने के बाद भी अगर नाम शामिल नहीं होता तो जो कानूनी जिद्दोजहद करनी है वो कानूनी जिद्दोजहद के लिए भी हमारे वकलाओं की टीम रेडी है और हमारे वकलाओं की टीम उस पर भी काम करेगी। लेकिन उससे पहले आप लोग को बेदार होना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ा ही सख्त वक्त है, आजमाइश का वक्त है, मसाइब का वक्त है, हम पे मजालिम हो रहे हैं। हमको आज उठना होगा, बेदार होना होगा और अपने नामों का इंदराज कराना होगा ताकि हम इस मुल्क के शहरी बाकी रहें। अगर हमारा नाम नहीं तो हम इस मुल्क के शहरी नहीं होंगे, और शहरी नहीं तो फिर हमको इस मुल्क से जाओ कहा जाएगा, और अगर नाम नहीं तो फिर सरकारी स्कीमात से हम महरूम हो जाएंगे। न सिर्फ ये बल्कि बैंक अकाउंट्स, हर एक चीज से हम महरूम हो जाएंगे। खुदा इस बात की अहमियत को समझो। हम आपके साथ हैं, हम आपके दरमियान में हैं। जो भी तकलीफ है हम आपके साथ मिलकर बांटने की कोशिश करेंगे। हम आपके दुख में आपके साथ थे, है और खड़े रहेंगे। ये जमात आपकी है, इस जमात की कामयाबी आपकी कामयाबी है, इस जमात की ताकत आपकी कामयाबी है, इस जमात के नुमाइंदे आपके नुमाइंदे हैं। ये जमात का एमएलए आपका खादिम है, आपका खिदमत गुजार है।
آپ کی خدمت کرتا ہے اور کرتا رہے گا اور آپ کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.